اللہ قرآن میں کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ پاک 3 بندوں کی دعا کبھی رد نہیں فرماتا۔ ان میں سے ایک مسافر جو سفر کرنے والا ہے، دوسرا روزہ دار جو ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا کو جو ہے وہ رد نہیں کرتا، اور تیسرا باپ جو اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا فرماتا ہے، اللہ رد نہیں فرماتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے مصطفیٰ کریم بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ جب تشریف لائے تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، دعا کرنے والا تو نظر نہیں آ رہا، اور سلطان جو جہاں آمین فرما رہے ہیں، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، دعا کون کر رہا تھا، آمین آپ کس بات پر فرما رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا صحابہ جبریل آئے ہیں۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا یا رسول اللہ، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا ماہ مقدس پایا اور روزے نہ رکھ سکا، اور فرمایا ایک ان میں سے یہ تھا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے جو ہے جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ خدمت نہ کر سکا۔ تو میں نے فرمایا آمین، اور فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور درود پاک نہ پڑھا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا آمین۔ اب اس سے اندازہ لگائیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ماں اور باپ ہما جنتوں کا و ناروں کا، تمہاری جنت میں تمہاری ماں اور باپ ہیں، اور تمہاری دوزخ بھی تمہارے ماں اور تمہاری باپ ہیں، تمہارا باپ ہے۔ راضی کر کے جنت چلے جاؤ، نافرمانی کر کے جہنم میں چلے جاؤ۔ اس لیے اللہ دعا کا بھی طریقہ بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟ بآواز بلند کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ دعا کا کیا طریقہ بتاتا ہے؟ اللہ بتاتا ہے کیا دعا مانگتے ہیں۔ میں بھی مانگتا ہوں، آپ بھی مانگتے ہیں، صبح دوپہر شام مانگتے ہیں، بوضو قبلہ رو ہو کر مانگتے ہیں، پاک اور صاف ہو کر مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یا اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ کون سی دعا مانگتے؟ ربنا اغفرنی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ فرمایا دعا مانگتے ہیں کیا؟ ربنا اغفر لی، پہلے اپنے لیے، فرمایا میری بخشش فرما، ولوالدی، دوسرے نمبر پر فرمایا ماں باپ کی بخشش فرما، تیسرے پہ فرمایا وللمؤمنین، فرمایا مومنوں کی بخشش فرما۔ رب نے دعا کا طریقہ بتایا، فرمایا اپنے لیے مانگ۔ اپنے لیے مانگنے کے بعد پہلا نمبر اپنا رکھا، پھر رکھا ماں باپ کا، فرمایا پھر ماں باپ کے لیے مانگ۔ تو فرمایا دوسرا نمبر ماں باپ کو چھوڑ کر تیسرے ویڑے نہیں جانا، تیسرے ویڑے نہیں جانا۔ مومن میں تیری جو ہے، مومنوں میں تیری بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، اولاد بھی ہے، سارے ہیں۔ فرمایا ادھر جانے سے پہلے ماں اور باپ کو ضرور یاد کر لینا ہے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا نا، آ کر عرض کرتا ہے سونے 6 میل میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے، اور ایسے پتھروں پہ چلا ہوں، اگر گوشت کا ٹکڑا اس پر رکھ دیا جائے نا، وہ بھی پک کر کباب جو ہے وہ تیار ہو جائے،
میں ایسے پتھروں پر چل کے 6 جو ہے نا وہ میل سفر طے کیا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا فرما دیا؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابھی تو نے جس دن تو پیدا ہوا تھا، جس اذیت اور تکلیف اور جن جھٹکوں سے تیری ماں گزری تھی، ابھی تو اس رات کی جو ہے وہ حق ادا نہیں کر پایا۔ اور ماں اور باپ بڑے قیمتی اور انمول چیزیں، حقیقی دنیا میں بھیجنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور سبب والدین بنا کرتے ہیں۔ والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دنیا میں لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ کے والدین نہ ہوتے تو آج اب اس دنیا میں نہ ہوتے۔ ماں اور باپ دونوں کو سنیں، ماں دیکھ لیں آپ، ماں اپنی اولاد کے لیے نہ مذہب دیکھتی ہے، نہ عقیدہ دیکھتی ہے، نہ صحت دیکھتی ہے، نہ صبح نہ دوپہر نہ شام دیکھتی ہے، نہ عمر دیکھتی ہے، نہ اپنی طاقت اور توانائی دیکھتی ہے، بلکہ آپ تو مسلم ماؤں کی چھوڑے، آؤ ایک غیر مسلم ماں کی بات کرتے ہیں۔ بابا جبرت کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ملتان کے اندر ایک ماں ہے، ہندو ہے، خامد فوت ہو گیا، جوان بیٹا رہ گیا، جوان بیٹا رہ گیا، بلکہ بچہ رہ گیا، پڑھتے پڑھتے جوان ہو گیا، ماں بھی بوڑھی ہو گئی، ماں بھی بوڑھی ہو گئی، ماں بھی بوڑھی ہو گئی، ساری زندگی غربت میں گزار دی۔ بیٹا کہنے لگا ماں اجازت دے میں کاروبار کے لیے کہیں دور چلا جاؤں۔ ماں کہنے لگی بیٹا جا تو صحیح، چلا جا، کدھر جانا چاہتا ہے؟ عرض کرتا ہے ماں خراسان جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا جا، چلا جا، تجھے اجازت ہے، لیکن مجھے نہ پوچھنا، مجھے نہ بھولنا، دیکھنا تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہوگی۔ آج تو تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر رہتا ہے تو میں تڑپ اٹھتی ہوں، تو دیار غیر جا رہا ہے، دور جا رہا ہے، مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے، مگر مجھے یاد رکھنا واپس جلدی آ جانا۔ مختصر کرتا ہوں، بیٹا خراسان چلا گیا، کئی ہزار میل دور چلا گیا۔ جس طرح آج ہمارے بیٹے بھی روزگار کی تلاش میں دیار غیر اپنے ماں باپ سے دور رہتے، اس ماں کا بیٹا بھی دور چلا گیا، جاتے جاتے ادھر کام کاج میں مصروف ہو گیا، بھول گیا ماں کو۔ ماں پریشان حال، ماں رو رو کے اپنی بری حالت کر دی، ماں کمزور اور ضعیف ہو گئی، ماں بوڑھی ہو گئی، ماں نے رو رو کے اپنی نظر بھی ختم کر لی، گلیوں کے اندر دیوانہ وار پھرتی، ہر ایک سے پوچھی اور کوئی میرے بیٹے کے متعلق جانتا ہے تو بتاؤ، کوئی میرے لاڈلے کے متعلق کسی کے پاس انفارمیشن ہے تو بتاؤ۔ ایک بندہ کہنے لگا ہے تو ہندو، مگر تو چاہتی ہے کہ تیرا بیٹا مل جائے؟ وہ کہنے لگی ہاں میں چاہتی ہوں میرا بیٹا مل جائے۔ کہنے لگا مذہب کو ایک سائڈ پہ رکھنا پڑے گا، جا چلی جا ملتان کے اندر، شاہ باول الدین ذکریہ ملتانی کے پوتے شاہ رکن عالم کی بارگاہ میں چلے جا، اگر اس کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کر، اگر اس نے نگاہ کر دی تو تیرا کھویا ہوا بیٹا تجھے مل جائے گا۔ دیکھیں مائیں جو ہوتی ہے نا مذہب بھی نہیں دیکھتی، کہا چھوڑتی ہوں ہندوؤں کو ایک سائڈ پر، بالکل میں اپنے بیٹے کے لیے جاؤں گی، کیوں نہیں جاؤں گی؟ وہ بوڑھی کمزور اور نحیف، نظریں کم، نظر کچھ نہیں آتا، لڑکھڑاتی گرتی اٹھتی ہوئی ملتان پہنچ گئی ہے، ملتان پہنچ گئی، خواجہ باول الدین ذکریہ ملتانی کی بارگاہ میں پہنچ گئی، آپ کے جو پوتے ہیں شاہ رکن عالم کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ پہنچنے کے بعد جب وہاں پہنچی نا تو جب اس کی نکاح شاہ رکن عالم کی بارگاہ میں پڑی تو آپ نے جب سلام کیا تو کہنے لگے کس لیے آئی ہو؟ آ کر اپنی عرضی پیش کر دیا، کہتی ہے او مسلمانوں کے شہنشاہ، او مسلمانوں کے شہنشاہ، کسی نے مجھے تیرا بتایا تو مستجاب الدعوات ہے، تو اللہ کا نیک بندہ ہے، تو مصطفیٰ کریم کا پیارا ہے، آپ میری بات میں میری پرتی تو سن۔ میں یعقوب کی طرح روتی روتی میری آنکھوں سے آنسو نکلات کرتے کرتے میں جو ہے کمزور ہو گئی، میری آنکھوں سے بینائی چلی گئی، میں بیٹے کے جدائی اور غم میں رو رہی ہوں، میرا بیٹا
खुरासान चला गया, आज तक वापस नहीं आया, दुआ तो कीजिए। आपने बूढ़ी औरत पर निगाह फरमाई, फरमाया ओ अम्मा जरा मदीने की तरफ मुंह कर गए, जरा मदीने वाले का मुझे वास्ता तो दे। फरमाया खोया वो बच्चा चाहती है ना तो जरा मुंह मदीने की तरफ कर। किसकी तरफ कर? मदीने की तरफ कर। रवे वसदा शहर मदीना, क्या बात मदीने दी। जो जो लोग मदीने गए अपना तसव्वुर कर रहे हैं मस्जिद नबवी के अंदर नजरें अपनी गुंबद खजरा पे जमा ले, और फिर आप अपना तसव्वुर करें, कहें रवे वसदा शहर मदीना, क्या बात मदीने दी। मेरे साथ मिलके पढ़े, मदीने का जिक्र हो जाए, हो सकता है नबी करम फरमाए आपकी भी टिकट लग जाए, आप भी कहे उस्ताद जी मदीने जा रहे लवे वसदा शहर मदीना, क्या बात मदीने दी। दो जग पे खांदा खैरात मदीने दी। ओ मेरी और तेरी औकात क्या है? अल्लाह पाक ने नबी के सदके बड़ा माला माल किया, अल्लाह ने नबी के सदके बड़ा कुछ अता फरमाया, इसलिए नबी का दामन पकड़ो, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब की बारगाह में झुक जाओ। दो जग पिया खांदा खैरात मदीने दी। पंद सूरज दा जा मुकदा ए गुंबद खजरा ते झुकदा ए दे दाए हाज़री हर रात मदीने दी। फरमाया मदीने की तरफ मुंह कर, मदीने वाले का वास्ता दे। वो कहती है अच्छा बस इतनी सारी बात है। मदीने की तरफ मुंह किया, फरमाया मदीने वाले महाराज अपने गुलाम और नौकर शाह रुकने आलम को हुक्म देना मेरा खोया हुआ बेटा मुझे वापस मिल जाए। जब मदीने वाले का नाम आया तो बुजुर्गों ने कहा माई बस कर, चुप कर जा, यहां से उठ, जल्दी जल्दी घर का रुख कर जा। खुरासान से कई सालों से दूर तेरा बेटा, कई हजारों महीनों से हजारों मीलों दूर तेरा बेटा जहां तेरे घर में खड़ा दरवाजे पर तेरा इंतजार कर रहा है। जल्दी कर, देर न कर, जा जल्दी जा। तेरे मुंह शाह रुकने आलम जिन्हें औलिया मुल्तान, जिन्हें औलिया की सरजमीन कहा जाता है मुल्तान, आपके बारे में शायर कहता है आप यूं ही सुन ले। तेरे मुंह जड़ी गल निकले ओ तीरे, तेरे मुंह जड़ी गल निकले ओ तीरे, जड़ा तू इशारा करे तक दीरे। माई उठी, माई भूल गई अपना गम सारी परेशानियां, माई भूल गई अपनी सेहत को, माई भूल गई अपनी नजरों को। भागती भागती घर गई, देखा बेटा दरवाजे पे खड़ा इंतजार कर रहा, हाथ में ढोई पकड़ी हुई है, खर्ची पकड़ी है,
सालन पकाने, कपड़ा लगा हुआ, कपड़ा आटा लगा हुआ कपड़ों के साथ, सालन लगा हुआ कपड़ों के साथ, परागंदा चेहरा। माँ ने कहा बेटा किधर गया था, सालों बाद आया, क्या हालत बना के आया है, कैसे आया? कहने लगा माँ ना पूछ, माफ कर दे मुझे, मैं तेरी बारगाह में माफी मांगता हूँ, मैं तुझे जाकर भूल गया था, माँ मैं आ गया हूँ। माँ ने पूछा कैसे आया है? कहने लगा इस तरह आया हूँ कि मैं जो है वो होटल का काम करता था, वहाँ होटल पे काम किया करता था, होटल पे काम करते करते आज मैंने गोश्त पकाने का इरादा किया, गोश्त बाहर निकाल कर साफ कर रहा था, आटा गूंदने लग गया, इतने में एक बिल्ली आई, उसने बोटी उठाकर गोश्त लेकर भाग रही थी। मैं ये डोई लेकर उसके पीछे पीछे भागा। जब मैं भागा आतफ़े ग़ैबी से आवाज आई, भाग भाग भाग, कहते मैं भागना शुरू कर दिया। जब मेरा जोई पत्थर के साथ मेरा पांव अटका, मैं जमीन पर गिर गया, जो इस जमीन पर उठा, आंखें खोली तो माँ तेरे दरवाजे पे मौजूद था। ओ माँ ने कहा अच्छा? माँ ने बाजू पकड़ी, फरमाया इधर आ। उन्होंने कहा माँ इतने अरसे बाद आया हूं भाई, मिलने तो दे, हाल हवालात तो पूछ। फरमाया बाद में पूछूंगा, पहले चलते हैं उसकी बारगाह में जिसकी दुआ से तू मिला है। रवे सद रवे वसदा शहर मदीना, क्या बात मदीने दी, दो जग पे खांदा खैरात मदीने दी। इसलिए माएँ अपना मजहब नहीं देखती, सेहत नहीं देखी, तंदुरुस्ती नहीं देखती, लेकिन बाप की भी कोई शान कम नहीं। बाप उमा फरमाया हुमा जन्नतु का वनारू का। ओ लोगो, ये माँ बाप दोनों तुम्हारी जन्नत भी हैं, तुम्हारी दोज़ख भी है। बाप अपनी औलाद से लाजवाल मोहब्बत करता है, लाजवाल मोहब्बत करता है। गो के माँ जरा माँ होती है ना, वो तड़प ज्यादा होती है, उसमें हक भी उसका ज्यादा है, लेकिन कोई बाप की शान कम नहीं। अपने बाप आदम की तरफ देखिए, जवान बेटा ज़बा हो गया, आदम अपने बेटे पे रोते हुए नजर आते हैं। आप देखिए मेरे मुस्तफा मेराज की रात गए, देखा आदम अलैहिस्सलाम रो रहे हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया क्यों रोते हैं? अर्ज करती सोने अपनी उम्मत को जहन्नम में देखकर रो रहा हो, अपने बेटों को जहन्नम में देखकर रो रहा हो। सोने रब की बारगाह में जाकर मेरे उम्मतियों के लिए दुआ करना, मेरी औलाद के लिए दुआ करना। बाप अपने बेटों पे नजर आता है, न रोता हुआ नजर आता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे की जुदाई में आंसू बहाते हुए नजर आते हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने बेटे पर आंसू बहाते हुए नजर आते हैं। मेरे और आपके लाडले पैगंबर, मेरे और आपके लजपाल नबी मोहम्मद मुस्तफा अपने बेटे को अपने हाथों में उठाकर आप रोते हुए नजर आते हैं। जब बेटा इस दुनिया से रुखसत हो गया, आपकी आंखों में आंसू है, आप अपने औलाद पर बेटे रोते हुए नजर आते हैं। और मेरे मुस्तफा की बारगाह में एक आदमी आया, आकर शिकायत करने लगा, या रसूल अल्लाह शिकायत लेकर आया हो। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया किसकी शिकायत लेकर आया? वो कहने लगा अपने बाप की शिकायत लेकर आया हो। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बाप से तेरी क्या शिकायत है? अर्ज करता है कमाता मैं हूं, पूरी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी मैं करता हूं, कमाता मैं हूं, मैं अपने बड़ा बाप मेरी सारी जमा पूंजी उड़ा देता है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया किधर लगाता है? वो कहने लगा फूफियों पे लगाता है, अपनी बहनों पे लगाता है, अपने ऊपर अपने भाइयों पे लगाता है। मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में जब उसने और भी बातें की, शिकायतें की, तो मेरे मुस्तफा करीम ने सहाबी को भेजा, फरमाया जाओ इसके बाप को बुला कर ले आओ। जब सहाबी रसूल उस बाप के घर के अंदर पहुंचे और जाकर कहने लगा तुझे रसूलुल्लाह बुला रहे, कहने लगा मुझ पर ये करम कैसे हो गया? और सहाबी कहने लगा नहीं नहीं,
तेरे बेटे ने तेरी शिकायत की है कि मेरा सारा माल मेरा बाप खा जाता है, इसलिए मेरे मुस्तफा ने तुझे तलब फरमाया है। बाप चलते चलते आंखों से आंसू जारी हो गए, रोता रोता मुस्तफा की बारगाह में आ रहा है, दिल में कुछ कहता आ रहा है। जब मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा, उधर जिब्रील आ गए, फरमाया सोने जिस बेटे ने अपने बाप की शिकायत की है, जरा इस बाप की दिल की भी तो सुनो, ये आते आते क्या पढ़ रहा था। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया बता तूने आते आते क्या दुआ की, जरा वो दुआ वो गिले शिकवे तो बता। कहने लगा आपको कैसे पता चला? फरमाया नबी वही होता है जिसे गैब का पता होता है। फरमाया ये बात तो मैंने कभी किसी को बताई नहीं, अभी अभी आते आते ज़हन में आई है। फरमाया बताना। बाप रोते रोते अपनी औलाद की बातें करना शुरू हो गया। आज औलाद बड़ी हो जाए, किसी ओहदे पर पहुंच जाए, मां बाप को पसे पूछ डाल देती है, और तुझे इस मकाम पर पहुंचाने वाला कौन है? और तेरी कमर किसने सीधी की है? अपनी कमर उसकी झुक गई है। तेरे हाथों की लकीरें किसने बनाई है? उसकी अपनी लकीरें मिट गई हैं, उसकी अपनी लकीरें मिट गई हैं तेरी बनाते हुए। सारी जिंदगी दियारे गैर में तेरे लिए ओवर टाइम भी लगाता रहा, ऊंची ऊंची जगहों पर मजदूरी करता रहा, तुझे अच्छे खाने खिलाए, अच्छा पहनाया, अच्छी तालीम दी। आप तू किसी ओहदे पर पहुंच गया तो मां बाप को पसे पूछ डाल रहा है। इसलिए रब कहता है वबिल वालिदैन इहसाना। वो सहाबी कहते मेरे मुस्तफा की बारगाह में उसने दुखड़ा जो अरबी में सुनाया वो तो बहुत बड़ा है, मगर मुख्तसर करता हूं। वो कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैं इस सोच में पड़ गया जिस बेटे ने मेरी शिकायत किया है, जो कहता है मेरी दौलत उड़ा देता है, मैंने इस पर इतना खर्च किया, मैंने अपना बचपन जवानी नहीं देखी, मैंने बुढ़ापा नहीं देखा, मैंने सुबह और शाम नहीं देखी। ओ या रसूल अल्लाह, जब कभी ये बीमार हो जाता, मैं दीवाना मार गलियों में भागता फिरता था, डॉक्टरों के पास जाता, इसके इलाज के लिए दवाई का बंदोबस्त करता था। मैं इसकी जो आपको मैं इसकी तरबियत परवरिश कर रहा था, इसलिए कर रहा था कि ये बड़ा होकर मेरा खिदमत गुजार बनेगा, ये बड़ा होकर कदावर दरख्त बनेगा, मैं इसकी छांव में बैठूंगा, मैं इसकी छांव में बैठूंगा, मैं इसका फल खाऊंगा। यारो या रसूल अल्लाह, ये तो वो कैसा औलाद बनी है, कैसा दरख्त बना है, फलदार दरख्त तो दूर की तरह, ये तो सायादार दरख्त भी ना बन सका, मैं इसके फल क्या खाऊंगा। अल मुख्तसर मेरे मुस्तफा करीम की आंखों से भी आंसू जारी हो गए। मेरे मुस्तफा करीम ने उस शख्स को मुक्का मारा, फरमाया याद रख, सारी उम्मत को ये बताना चाहता हूं, जो अपने माँ बाप की शान बयान नहीं कर दे, जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर दे, जो अपनी माँ बाप की ताज़ीम और तकरीम नहीं कर दे, जो लोग बीवियों पर तो खर्च कर दे, औलाद पर तो खर्च कर दे, अपनी जात पर तो खर्च कर दे, मगर अपनी माँ और बाप पर खर्च नहीं कर दे, अपने माँ और बाप पर खर्च नहीं करते, अपने माँ और बाप की दिल जो नहीं करते। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अंत मालूका ले अबी का, और शिकायत करने वाले सुन, तू भी, तेरा माल भी तेरे बाप का है। फरमाया तू भी और तेरा माल भी किसका है? तेरे बाप का है। वो हाथ जलाता है मेरा। और हजरत उमर, आपको एक बीवी से बड़ी, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, आपको एक बीवी से बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी, हजरत उमर को वो अच्छी नहीं लगती थी, फरमाया तलाक दे। हजरत उमर ने कहा क्या कर? तलाक दे। अपने बेटे को कहा, आपकी बहू थी, वो हुजूर की बारगाह में चले गए कि उमर कह रहे तलाक दे। हुजूर ने फरमाया जो कुछ अब्बू कहता है वही कर दे। ये नहीं, ये मैं नहीं कहता कि बीवियों का अपना मकाम है, औलाद का अपना मकाम है, मां बाप का अपना मकाम है, मगर याद रखो कि पसे पुश तो न डालना।
ان کی دلجوئی کرو، روح گردانی تو نہ کرو نا ان سے، ان کے ساتھ ناروا سلوک تو نہ رکھو نا، اور ان کو اس طرح تو نہ رکھو نا کہ یہ غیر ہے۔ وہ باپ جو تیرے بولنے کی دعائیں کرتا تھا، جب تو لڑکھڑا کر چلنا شروع ہوا تھا تو اس کا دل اتنا بڑا ہو گیا تھا، اب وہ لڑکھڑانے لگا ہے، تیرے اندر طاقت آ گئی ہے، تو نے اس کو پسے پوچھ ڈال دیا۔ ماں نے خون جگر پلایا، باپ نے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کی ہے، آپ اس کو پسے پوچھ ڈال دیا ہے۔ آخری بات، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری ماں جس طرح میں بچپن میں پیشاب کر دیا کرتا تھا، وہ کپڑے وہ میری ماں کپڑے دھوتی، اسی طریقے سے میری ماں بھی بوڑھی ہو گئی، بیمار ہو گئی، میں اسی طرح جس طرح بچپن میں وہ میری خدمت کرتی تھی میں اس کی خدمت کرتا تھا۔ کئی دفعہ سوچا کہ حضور تو پوچھے یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ فرماتے ہیں لیکن میری جرت نہیں ہوئی پوچھنے کی۔ ایک دن ایک اور صحابی تھے، انہوں نے یہ سوال کیا، جب سوال کیا میرے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا ابو ہریرہ آج تجھے بھی جواب مل جائے گا۔ اس بندے نے بھی یہی کہا کہ میں ماں کی اسی طرح خدمت کرتا ہوں جس طرح بچپن نے اس سے میری کی ہے، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا بھلا تو کرتا ہوگا، مگر تیری خدمت میں اور تیری ماں کی خدمت میں فرق ہے۔ جب تیری ماں تیرا پیشاب دھوتی تھی، تجھے کپڑے چینج کراتی تھی، ساتھ ساتھ دعائیں دیتی تھی مالک اس کو زندگی عطا فرما۔ اب دھوتا تو بھی ہے لیکن ساتھ تو یہ دعائیں کرتا ہے یا اللہ ماں بوڑھی ہو گئی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ تو فرمایا بڑا فرق ہے تیری خدمت میں اور اس کی خدمت میں۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ سب سے بڑی خرابی، اس میں سے نکلو تو کوئی نظر آئے نا ہمیں کہ ماں کہاں ہے، باپ کہاں ہے، بھائی کہاں ہے، بہن کہاں ہے۔ ہمارا ماں، ہمارا باپ، ہماری بہن، ہمارے بھائی، سب کچھ ہمارا موبائل ہے۔ اس میں سے نکلو، جب آپ اس کو ضرورت کے تحت استعمال کرو، ہمہ وقت اسی پر مت گھسے رہو۔ اپنی ماں کو بھی ٹائم دو، باپ کو بھی ٹائم دو، اپنے بہن بھائیوں کو بھی ٹائم دو۔ یہ ٹائم بڑا قیمتی ہے، اگر یہ وقت گزر گیا پھر نوجوانوں یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ نوجوان بچے خاص کر کے اپنے ماں باپ کی قدر کرو، دنیا میں بھی آپ کو مقام ملے گا، آخرت بھی آپ کی روشن ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا